Hi students, good morning to one and all. I have hope that all are safe in your home. So stay home, stay safe. And a warm welcome to Zoology online class. Between the yesterday mistakes and tomorrow's hopes, there is a fantastic opportunity. It's called as today. So live it, love it, the days is yours. So next we'll move on to the today's topic. Before entering the today's topic, we recall some points related to last class. Last class we discussed the 1.1 subdivision, biological diversity or diversity of living world. So what is the meaning of the term diversity? The term diversity is nothing but different kinds of organisms found in or located in or distributed throughout the parts of the world. So the organism distributed throughout the parts of the world may not have a same character. So the animals distributed throughout the parts of the world, the animals species are the same, but the characters differ according to the environment or according to the situation. So the diversity is nothing but variability among the living organism from all the resources, including terrestrial or land, aquatic. There are two forms of aquatic, freshwater as well as marine. So நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தது என்ன அப்படின்னு நம்ம ரீகால் பண்ணோம்னா, லாஸ்ட் கிளாஸில் டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டு பார்த்துருக்கோம். அதாவது வேரியபிலிட்டி, ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் த்ரூஅவுட் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது, அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட கேரக்டர்ஸ் என்ன ஆகுது, டிஃபர் ஆகுது. அப்போ டைவர்சிட்டினா என்ன? டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம். இப்போ அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாசிஃபிகேஷன் ஒரு பிளான்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாசிஃபிகேஷனில் ஒரு ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம லிவிங்காக, அதாவது லிவிங் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா கேரக்டர்ஸ் என்ன ஆகுது, டிஃபர் ஆகுது. அப்போ வேரியபிள் கேரக்டரோடு இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படி தான், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸாக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு இண்டிகேட் பண்ணணும்? த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் இன் அண்ட் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. The term, what is the single term? Diversity. So அதை நாம் இமேஜின் பண்ணிக்கணும். And then main points we recall from last class, the two best terms or best definition. So in the diversity, one is called as ecosystem. Already you know very well, the community of biotic and non-biotic factors and their relationship or interrelationship, whatever so. So what are biotic factors? The living organisms are called as biotic factors. So what are abiotic factors? Non-living things are generally called as abiotic factors, because the term A is nothing but, so non-living or absent, whatever so. So the things does not have a living characteristics. உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான். You are familiar with the characters of living organisms. The living organism have a specific characters. What are the specific characters of living organisms? Movement, sense, respiration, excretion, metabolism, homeostasis, adaptation. These are called as living characteristics or characteristic features of living organism. இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல், அதாவது லிவிங் ஸ்டாண்டர்டுக்கான கேரக்டர்ஸ் இல்லை, ஆப்சன்ஸில் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த நேம்? நான் லிவிங் திங் இல்லைனா ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர். ஸோ ஏ இண்டிகேட் அஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லாத ஆர்கானிசம்ஸை, அதாவது திங்ஸை நம்ம என்னென்னு இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறோம்? தட் கால்ட் அஸ் அ நான் லிவிங் திங் ஆர் ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர். ஸோ இன் ஆர் என்விரான்மெண்ட், biotic and abiotic factors are interrelated. So we depends upon non-living thing. Already you know very well, plant depends upon sunlight for the synthesis of own food. What is the name of the process? The ideal and vital process in plant, that is called as photosynthesis. Without photosynthesis, the plant cannot be survived.
ஸோ ஏன்னா அதோடைய ஓன் ஃபுட்டை ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் தான் அது சிந்தசிஸ் பண்ணுது, அந்த ப்ராசஸ் ரிகார்டிங்காக தான் அது வந்து என்ன பண்ணுது, சிந்தசிஸ் பண்ணுது. ஸோ பிளான்ஸ் சன்லைட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா, ஸோ இங்கே என்ன இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கணும், ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் த சேம் வே. ஸோ பி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சம் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் த சர்வைவல். நம்மளும் நான் லிவிங் திங்ஸை வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கோம். நமக்கு லைட்டு, ஏர், வாட்டர், ஸோ இதெல்லாமே வைட்டல். வித்தவுட் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் த லைஃப் cannot அது லைஃப் இஸ் unthinkable. நம்மளுடைய லைஃப்பை திங்க் பண்ணியே பார்க்க முடியல. இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு 1 week or 2 weeks there is no abiotic factors. நம்ம இப்போ வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லை நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டில், சிச்சுவேஷனில் அப்படின்னா, ஸோ லைஃப் இஸ் அன்திங்கபிள். நம்ம இமேஜினே பண்ண முடியல. வி காண்ட் இமேஜின் தட். ஏன் வி காண்ட் இமேஜின் தட்? ஒய் வி காண்ட் இமேஜின் தட் மீன்ஸ், ஸோ வித்தவுட் ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ், ஸோ த சர்வைவல் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கானிசம் இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட், ஸோ என்ன சொன்ன, பிக்கஸ்ட் இம்பாசிபிள் மேனர். அதாவது அதை வந்து நம்ம இண்டிகேட்டே பண்ண முடியல, ஸோ இமேஜினே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது தான் மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும். தட்ஸ் ஆல். அப்போ த கம்யூனிட்டி, வாட் இஸ் அ கம்யூனிட்டி? குரூப். The group of organism generally called as a community. The community of abiotic and biotic factors indicate as a, so interrelationship indicate as ecosystem. System is nothing but group. So the term system is nothing but community. Community is nothing but group. A group of abiotic and biotic factors and their relationship indicate as ecosystem. It's a proper definition of ecosystem. So who define the ecosystem, or who provide or propose the ecosystem? Already you know very well, A.G. Tansley. A.G. Tansley in the year 1935 to define the ecosystem. Already நான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன். So the scientist who proposed the ecosystem or definition of ecosystem, so A.G. Tansley in the year 1935. Another, the next word is called as biodiversity. Biological diversity, in short word, is called as biodiversity. So what is a biodiversity? The variability among the living organism from all the resources, including terrestrial, so aquatic in the form of marine, as well as so fresh water. So அப்போ biodiversity அப்படிங்கிற டேர்மை ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆர் காயின் பண்ணது book back 1 mark already, I told that. So Walter Roshan in the year 1985. So imagine பண்ணணும், Walter Roshan, so in the year Walter Roshan in the year 1985. That's all. Another, the Walter Roshan not provide the definition of biological diversity. So who provide the proper definition or proper meaning of the term biological diversity? And the next scientist, E.D. Wilson. So E.D. Wilson to provide the definition or proper, so meaning of the term biodiversity or biological diversity, whatever. So that's all. அப்போ இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா 1 mark ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னது தான். ஸோ அதை பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு த டுடேஸ் டாபிக். டுடே வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் next to the 1.1 subdivision, 1.2 need for classification. First of all, what is classification? What is the proper meaning of the term classification? Classification is a process by which the organisms are classified according to easily observable characters. That's all. நம்ம ஒரு அனிமல்ஸை, ஒரு ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். கிளாஸிஃபைனா என்ன? கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது. கேட்டகரைஸ் அப்படின்னா என்ன? அதோட கேரக்டர்ஸை வச்சு அதை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ண போகிறோம். அது கேரக்டர்ஸை வச்சு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண போகிறோம். கிளாஸிஃபை அப்படின்னாவே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அதோட கேரக்டர்ஸ், நம்ம ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ்னால் அதுக்கு ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ மைண்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கேரக்டர்ஸை வச்சு அதை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது. அதாவது இன் தமிழ் வேர்ட் வகைப்படுத்துறது. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ கேட்டகரைஸ் ஆர் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ். அனிமல்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணுறதுக்கு அது யூட்டிலைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். But need, what is the need? So necessary, so essential, whatever. So the other term or other words of need, necessary or essential.
ஸோ இப்போ நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் ஏன் எசென்ஷியல்? இப்போ நீங்கள் தான் 11th ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயிருக்கீங்க. இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அனிமல்ஸோடைய டாக்ஸானமி இல்லை ஆர்கானிசம்ஸோடைய டாக்ஸானமி கிளாசிஃபிகேஷனுடைய பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் வந்து பிஃபோர் உங்களுடைய லோயர் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆல்ரெடி யூ லேர்ன்டு. பட் அதை ப்ராப்பராக சயின்டிஃபிக் வேல லேர்ன் பண்ணுறது நம்மளுடைய +1 தான். அப்போ நம்ம +1 ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேயே கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் இமேஜின் பண்ணணும், நம்மளுடைய வேர்ல்டில் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு, அதாவது என்டையர் வேர்ல்டு, த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், த அனிமல்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் வாட் எவர். பட் அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்க, சயின்டிஸ்ட்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது கேரக்டர்ஸை வச்சு அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்? ஃபார் ஈஸி ஃபைண்ட் அவுட் ஆஃப் அனிமல்ஸ். இப்போ நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலை, கிளாஸிஃபை பண்ணலைன்னா அனிமல்ஸை என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம ஈஸியாக அதாவது அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது, ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அப்போ ஃபார் ஈஸி ஐடென்டிஃபிகேஷன் the organisms are grouped conveniently. ஸோ நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்காக நம்ம வந்து ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுறோம், குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். குரூப்னா ஸோ அதாவது கேரக்டர்ஸை வச்சு, ஸோ இந்த அனிமல் இந்த குரூப், இந்த அனிமல் இந்த குரூப் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அங்கே நம்ம நிறையா அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ the organisms are grouped according to convenient manner or according to the convenient easily observable character, that is called as a classification. அப்போ கண்டிப்பாக வேணும் கிளாசிஃபிகேஷனுங்கிறது நீடு. அது வந்து நமக்கு இஃப் வாண்ட் த அதாவது வி வாண்ட் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம், அதோடைய கேரக்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் நீடு. அதுதான் டாபிக்கோடைய மீனிங். இப்போ நம்ம அதுக்கு அதாவது ஒரு சயின்டிஃபிக் வேல பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் தாட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. We across many places where things are arranged in a specific categories or a specific manners. For example, in supermarket or a hypermarket, whatever, because most of the supermarket are turned into hypermarket. So the things are arranged so in a proper manner. So likewise in a supermarket or a hypermarket, shelves can have many rows and columns of groceries, cosmetics, toys, snacks, and then stationaries, the last one, utensils, are arranged in a proper manner. If it is not arranged in a specific categories, so the salesperson and customer to waste a lot of time to finding of an item. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு நம்ம ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் நம்ம வாங்க போகிறோம் சூப்பர் மார்க்கெட்டு இல்லை ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில், நம்ம அங்கே போய் பார்க்கும்போதே தெரியும். ஸோ திங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் நிறைய ஷெல்ஃப்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ கிராசரிஸ் செப்பரேட் செக்ஷன், another cosmetic separate section, stationery separate section, toys separate section, எல்லாமே வந்து செப்பரேட் செக்ஷன்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க ஹைப்பர் மார்க்கெட் ஆர் சூப்பர் மார்க்கெட்டில். எதுக்காக திங்ஸ் எல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க? அப்படியே ஓப்பனாக எல்லா திங்ஸும் ஒரே இடத்துல வச்சிடலாம்ல, ஏன் செக்ஷன் வைஸ் பிரித்து வச்சுருக்காங்க? இப்போ ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் அங்கே இருக்காங்க, கஸ்டமர் நம்ம போகிறோம், ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ கரெக்டாக நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு பிளேஸில் ஒரு செக்ஷனில் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் அந்த ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு நீடு, அந்த ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த செக்ஷனில் போய் வாங்குகிறோம். அப்போ நமக்கு டைம் என்ன ஆகிறதுல, வேஸ்ட் ஆகிறதுல. அப்போ திங்ஸ் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கேட்டகரைஸ் ஆகிருக்கு. கேட்டகரைஸ்னால் என்ன, கரெக்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. க்ராசரிஸ்க்கு செக்ஷன் தனி செக்ஷன், இந்த மாதிரி திங்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக, ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறது. இது ஜென்ரல் தாட்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சேம் வே இன் லைப்ரரிஸ். ஸோ த புக்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் alphabetical or genres. Genres means different kinds of books like a novel, kid stories, and then autobiographies and scientific fictions, whatever. So different kinds of books are arranged in libraries in a specific manner. If book reader, so to search particular book means it's not waste their time. ஸோ அவங்களுடைய டைமை வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. புக் ரீடர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் தான் வேணும். இப்போ எல்லா புக்ஸும் ஒரே இடத்துல இருக்குது, கிளாஸிஃபை பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா அவங்க அந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனை மட்டும் தான் எடுக்க போகிறோம். அப்போ லைப்ரரியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, செல்ஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் ஸோ என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, கரெக்டாக
இந்த ரோல இந்த காலம்ல இந்த புக்ஸ் இருக்கு, நாவல், ஆட்டோபயோகிராஃபி இருக்கு. எதுக்காக இது ஜென்ரல் தாட்ஸா எதுக்காக சொல்றோம்? இப்போ லைப்ரரியில் நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், டக்குன்னு என்ன புக் வேணுமோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை இமேஜின் பண்ணுங்க, இன் திஸ் சேம் வே ஆர் சேம் மேனர். ஸோ த ஆர்கனிசம் இஸ் நாட் ஸ்டடீடு இன் அ பாசிபிள் மேனர். ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு எங்கே சொல்ற ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரு லைப்ரரியில் திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கிறதா எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அங்கே மாதிரி ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் அனிமல்ஸை போய் வச்சுக்க முடியுமா? இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஒரு லயனை வந்து ஒரு ரேக்கில், அனதர் டைகர் ஒரு ரேக்கில் இமேஜினே பண்ண முடியல. வி கான் இமேஜின் தட். அப்படி போய் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து பார்க்க முடியுமா? சே தேர் இஸ் நோ சான்ஸ். அப்போ அனிமல்ஸை நம்ம அப்படி கிளாசிஃபை, அதாவது அப்படி அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகணும்? நெசசரி டு மேக் ஆர் நெசசரி டு டிவைஸ் ஆஃப் மெனி மீன்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் ஃபார் கிளாசிஃபை த அனிமல்ஸ் ஆர் ஆர்கானிசம். திஸ் மெத்தட் ஆர் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். அப்போ நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக சூப்பர் மார்க்கெட்டில் லைப்ரரியில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு அனிமலை என்ன பண்ண முடியாது? அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒரு புக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்க மாதிரி, செல்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க மாதிரி நம்ம அனிமல்ஸை அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரு ப்ராடக்டை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி நம்ம அனிமல்ஸை அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அது எதுக்காக நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ ஒரு ஐட்டம் ஆர் ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா அரேஞ்ச் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். அதே போல தான் சேம் மேனர். ஸோ என்ன ஆகுது? இங்கே நம்ம அனிமல்ஸை நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கரெக்டாக, அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணால் தான் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அங்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்க முடியாது. அதாவது செல்ஃபில் அரேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை. பட் சயின்டிஃபிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நிறைய மெத்தட்ஸை மேக் பண்ணி தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். அது டாக்ஸானமிஸ்ட் தான். டாக்ஸானமிஸ்ட்னா யார்? த பர்சன் ஃபெமிலியர் ஆர் த பர்சன் ரிசர்ச். ஸோ அது கேன் ப்ரொவைட் தியர் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் ரிலேட்டட் டு டாக்ஸானமி. ஸோ டாக்ஸானமி ரிலேட்டடாக அவங்களுடைய ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறவங்க, இல்லை டாக்ஸானமி ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க தான் டாக்ஸானமிஸ்ட்னு சொல்லணும். ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஆர்கானிசம்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணுறதுக்கான நிறைய மீன்ஸ் ஆஃப் மெத்தட் ஆர் டிவைஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம அந்த மேனரில் தான், அந்த கேட்டகரிஸில் தான் நம்ம அனிமலை என்ன பண்ண முடியும்? கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். இமேஜின் பண்ணிங்க. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் த டேர்ம் கிளாசிஃபிகேஷன்? இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் வரலாம், சான்ஸ் இருக்கு. கிளாசிஃபிகேஷன், வாட் இஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்? ஒரு ப்ராப்பரான டெஃபினேஷன் நம்ம புக்கில் இருக்கும். கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் பை விச் the things are grouped conveniently based on the easily observable characters. That's all. அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளான டேர்ம் பாருங்க. But the classification is a process, scientific process, not an ordinary process. இது வந்து சயின்டிஃபிக்கா நம்மளுடைய பயாலஜிக்கல் டேர்மில் வரக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன். இது ஜென்ரல் டேர்ம் கிடையாது. ஸோ ஏன்னா ஜென்ரலாக ஒரு வேர்டு இங்கிலீஷில் கூட கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. பட் ஹியர் த கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் டேர்ம் ஆர் சயின்டிஃபிக் டேர்ம் ஆர் சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் பை விச் things, what are the things? Living organism, living things. The living things are conveniently grouped. What is the convenient? நம்மளுடைய கரெக்டான ஐடென்டிஃபிகேஷன், நம்மளுடைய ஈஸி மேனருக்கு நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது ஈஸியாக இருக்கிற அளவுக்கு, நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்காக கரெக்டாக இருக்கிற அளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு த ப்ராசஸ் பை விச் டு group the organism conveniently based on the easily observable character. ரொம்ப இன்டீரியர் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்காம ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர்ஸ், பார்த்த உடனே ஒரு ஆர்கானிசம்ஸில் இந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்குது, இதை நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ணிடலாம். இப்போ டாக், ஹார்ஸ் கிளாசிஃபை பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க, போத் ஆர் அனிமல்ஸ். அப்போ வந்து என்ன இமேஜின் பண்ணிக்கணும்? ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம செப்பரேட் கேட்டகரிஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ அங்கே என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகுதோ அதை வச்சு தானே நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். ஈஸிலி அப்சர்வபிள்னா நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் ஆகக்கூடிய கேரக்டர்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கிளாசிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ த ப்ராசஸ் பை விச் டு குரூப் த ஆர்கானிசம் ஸோ கன்வீனியன்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஈஸிலி அப்சர்வபிள் கேரக்டர். எல்லாருமே ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை லேர்ன் பண்ணிடலாமா? கிளாசிஃபிகேஷனுங்கிறது என்ன? சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ். So things are grouped. What is a group? So classify பண்ணும்போது categorize பண்ணுவோம்ல. What is the other term for grouped? Categorize பண்றோமா? The categories of living organism conveniently according to so easily observable character. பார்க்கும்போது ஈஸியா அப்சர்வ் ஆகிற கேரக்டர்ஸை வச்சு நம்ம ஆர்கானிசம்ஸை என்ன பண்றோம்? கிளாசிஃபை பண்றோம். அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் என்ன நேம்? கிளாசிஃபிகேஷன். அதாவது இந்த கிளாசிஃபிகேஷனுடைய சயின்டிஃபிக் டேர்ம் தான் டாக்ஸானமின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கணும். அப்போ தியரிட்டிக்கல் ஸ்டடி ஆர் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் டாக்ஸானமி. அது நம்ம அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் நம்ம பார்ப்போம் டாக்ஸானமினா என்ன அப்படின்ட்டு. அப்போ கிளாசிஃபிகேஷனுடைய சயின்ஸ் தான் என்ன? டாக்ஸானமி. அந்த டேர்மை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ the terms are used for the categorizing of different organism or different animals
அப்போ நம்ம அந்த என்ன டேர்மை யூஸ் பண்ணுவோம்? டாக்ஸா. அப்போ அனிமல்ஸை நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் the animals are grouped different categories. So what is the term can be used? So taxa in a plural term. Singular term taxon. இது அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கணும். மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். ஸோ டாக்ஸான் ஆர் டாக்ஸா. டாக்ஸானா ப்ளூரல் டேர்ம். ஸோ ஏன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு இல்லையா அனிமல்ல, அதனால டாக்ஸான் அப்படின்னா நம்ம கேட்டகரிஸில் ஒன்று சொல்றது மட்டும். அதாவது சிங்குலர் டேர்ம்னா டாக்ஸான், ஸோ ப்ளூரல் டேர்ம் அப்படின்னா டாக்ஸா. அப்போ what is the scientific word can be used to categorize the animal? Taxa or taxon. இப்படி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ கிளாசிஃபிகேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸையும் நம்ம சொல்லும்போது கேட்டகரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, அதாவது ஒவ்வொன்றையும் டாக்ஸா, டாக்ஸான், 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 அந்த ரேங்க்னு சொல்லுவாங்க, டாக்ஸானமிக்கல் ரேங்க். அப்போ நீங்கள் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். என்னென்னா ஒரு பிளாங்காக ஒரு நான் வந்து என்ன பண்ண ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி நான் வந்து போட்டிருக்கேன், ரைட்டா? இது வந்து எதுக்காக பிளாங்காக கொடுத்துருக்கேன்? இது ஃபில் பண்ண போகிறோம் நம்ம. நீங்களும் சொல்ல போகிறீங்க, நானும் அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்? ரீகால் பண்ணி ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா டாக்ஸா ஆர் டாக்ஸான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. சயின்டிஃபிக் கேட்டகரி ஒரு அனிமல்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணும்போது என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம்? சயின்டிஃபிக் டேர்ம் டாக்ஸா. இப்போ பார்க்கலாம். த டாப் மோஸ்ட், அதாவது டாக்ஸான் அப்படின்னா டொமைன். ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறது டொமைன், இங்கே டாப்லேருந்து வரணும். நெக்ஸ்ட்டு கிங்டம், then phylum, next class, then order, then family, genus, the last already you know very well, species. That's all. These are the different categories or different taxon. Taxa plural term, taxon singular term. இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம். இதுதான் கேட்டகரிஸ். அனிமல்ஸை நம்ம கேட்டகரைஸ் கிளாசிஃபை பண்ணும்போது ஸோ நம்ம இந்த டாக்ஸா அப்படிங்கிற டேர்ம் இப்படி தான். இதெல்லாம் சிங்கிள் டாக்ஸா, அந்த டாக்ஸானமிக்கல் ரேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லணும். ரேங்க்ஸ்னால் என்ன? 1 2 3 4 5 6 7 8 இப்படி ரேங்க் பண்ணுறோமா? ஸோ அப்போ டாக்ஸானமிக்கல் ரேங்க்ஸ், டாக்ஸானமிக்கலாக நம்ம ரேங்க் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ கேட்டகரிஸ்க்கு இந்த மாதிரி அனிமல்ஸை டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பில் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுறது தான் டாக்ஸா. என்ன டேர்ம்? ஸோ ப்ளூரல் டேர்ம். ஏன்னா 8 இருக்குது, 8 டாக்ஸான் இருக்கு இல்லையா? 8 டாக்ஸான்ஸ் எஸ் சேர்க்கக்கூடாது. டாக்ஸா ப்ளூரல் டேர்ம், சிங்குலர் டேர்ம் டாக்ஸான். இப்போ இதை நம்ம எப்படி இண்டிகேட் பண்ணோம்? டொமைன், டொமைன்ஸ். ஏன்னா 3 டொமைன்ஸ் இருக்குது ப்ளூரல் டேர்மில். டொமைன்ஸ். கிங்டம் 2 கிங்டம்ஸ். அனதர் பைலம், ஸோ அது பைலம், பைலா. Another class, classes, orders, families, genera, another species. இப்படி தான் நம்ம வந்து plural term singular termல சொல்லணும். domains, kingdoms, phyla, classes, order, families, genera, another last one species. இல்ல genera or genera whatever. so இப்போ இத வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸா நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம். தட் நேச்சர் இதுதான் வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்கா கேட்டகரைஸ் பண்ணக்கூடியது தான் டாக்ஸா ஆர் டாக்ஸான் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணோம். தட்ஸ் ஆல். அப்போ வாட் இஸ் த சயின்டிஃபிக் நேம் ஃபார் ஆர் சயின்டிஃபிக் டேர்ம் யூஸ்டு ஃபார் கிளாசிஃபையிங் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்? ஸோ என்ன சொல்லணும்? டாக்ஸா ஆர் டாக்ஸான் அப்படிதான் இமேஜின் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது, ஸோ இந்த என்னென்ன கேரக்டர்ஸை பேசிஸ் பண்ணி ஒரு டாக்ஸானமி வருது, அதாவது இந்த கிளாசிஃபிகேஷனுடைய சயின்டிஃபிக் டேர்ம் தான் என்னன்னு நம்ம சொல்கிறோம். சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி தான் என்ன? டாக்ஸானமி. டாக்ஸானமி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எலாபரேட்டாக பார்ப்போம். பட் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் டாக்ஸானமி. கிளாசிஃபிகேஷனுடைய சயின்ஸ் தான் டாக்ஸானமின்னு சொல்லணும். பிகாஸ் டாக்ஸிஸ்னா ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட், நார்மஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம்லேருந்து தான் இது கிரீக் வேர்டு. ஸோ கிரீக் லாங்குவேஜ்லேருந்து டாக்ஸிஸ் அப்படின்னா அரேஞ்ச்மெண்ட், நார்ம்ஸ் அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். ஸோ அக்கார்டிங் டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் the organisms are arranged. So what is the name? Taxonomy. rules and regulation utilize பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணுறோம், இல்லை ஆர்கானிசம்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணுறோம். த சயின்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் டாக்ஸானமி. ஸோ கிளாசிஃபிகேஷனுடைய சயின்ஸ்க்கு என்ன நேம் சொல்லுவோம்? டாக்ஸானமி அப்படிங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாக்ஸானமியோடைய ஸோ சயின்டிஃபிக் பேசிஸ். அதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? த திங்ஸ் ஆர் கேட்டகரைஸ்டு. த திங்ஸ் ஸோ எப்படி இமேஜின் பண்ணணும்? ஒரு அனிமல்ஸை இல்லை ஒரு ஆர்கானிசம்ஸை கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெகுலர் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ரெகுலாரிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் வித் டெவலப்மெண்ட். ஒரு ஆர்கானிசம்ஸோடைய
outside and inside structure அது எப்படி டெவலப் ஆச்சு, developmental process. So external as well as internal structure. And then அது இல்லாம நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் இல்லாம ஸோ அதோடைய ஸோ ecological situation அது எங்க இருக்கு, where it is situated, ஒரு அனிமல் வந்து எங்க வந்து சிச்சுவேட் ஆயிருக்கு, எங்க அது ரெகுலேட்டடா இருக்கு, பிளேஸ் அதாவது அதோடைய பிளேஸ் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்னு நம்ம ஹேபிடெட்லாம் சொல்லியிருக்கோம்ல, ecological இன்ஃபர்மேஷன் அதோடைய ஹேபிடெட் அந்த பிளேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி அடாப்ட் ஆகுது இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ டாக்ஸானமியில் அதாவது ஒரு கிளாசிஃபிகேஷனில் ஆர்கானிசம்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது நம்ம மைண்டில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அந்த அனிமல்ஸை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் வித் ஸோ டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் as well as the next ecological information அது அடாப்டேஷனோ இல்லை பிளேஸோ அது எந்த பிளேஸில் இருக்குது, ஈக்காலஜிக்கலாக அது எந்த பிளேசஸில் இருக்குது, என்விரான்மெண்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். இதை மைண்டில் வச்சிட்டோம்னா பேசிஸ் பார்க்குறது ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ த பேசிஸ் ஆஃப் ஆர் த சயின்டிஃபிக் ஸ்டேஜஸ் தட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் பேசிக் டு த டாக்ஸானமி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 4 தான் பேசிக். இந்த 4 ஸ்டேஜஸ் தான் டாக்ஸானமியோடைய ஸ்டேஜஸ். டாக்ஸானமிக்கான பேசிக் ஸ்டேஜஸ். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்? கேரக்டரைசேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்கானிசம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கேரக்டர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். கேரக்டர்ஸை நம்ம வந்து முதல்ல கிளியராக டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். டாக்குமெண்ட்னா ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அப்போ கேரக்டர்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா இல்லை கேரக்டர்ஸை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணணும். ஒரு அனிமல்ஸ்னால் அதோட கேரக்டர், இப்போ லயன்னா அதுக்கு என்ன கேரக்டர், அதே மாதிரி டைகர்னா என்ன கேரக்டர், அதோடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன் சொல்கிறோம்ல, அப்போ அந்த பிஹேவியரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது கேரக்டரைசேஷன் அப்படிங்கிறத இமேஜின் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன், அனிமல்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, ஆர்கானிசம்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, சர்ச் பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஐடென்டிஃபிகேஷன். தேர்டு நேமிங் த அனிமல், நேமிங் த ஆர்கானிசம். அனிமல்ஸ்க்கு நேம் கொடுத்தோம்னா நாமென்க்ளேச்சர், தட் இஸ் அ நேமிங் த அனிமல்ஸ். தென் கிளாசிஃபிகேஷன். வாட் இஸ் அ கிளாசிஃபிகேஷன்? things are arranged according to so easily observable character. இங்க நம்ம கேரக்டரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ஆர்கானிசம்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு நேம் கொடுத்தாச்சு. நேம் கொடுத்தா கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகிடும், கிளாஸிஃபை ஆகிடும்ல, அது கேட்டகரைஸ் ஆகிடுமா. அப்போ அகைன் சொல்லுங்கள், ஒரு 2 மார்க்கில் நம்ம ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் ஆர் த சயின்டிஃபிக் ஸ்டேஜஸ் டு பேசிக் டு டாக்ஸானமி? ஒன் இஸ் characterization, the second one is identification, third nomenclature, fourth one classification. So what is the scientific term indicates naming the organism? Nomenclature. What is the scientific term indicates characters of the document the characters of living organism? Characterization. Find out, identification. Next categories of the animals or categories of the organism are called as so classification. These are the basic stages of taxonomy. What is taxonomy? The science of classification. It's called as taxonomy. That's all. Next we'll move on to it's a 5-mark part, basic need for classification. If அது வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, basic need for classification. So ஒரு கிளாசிஃபிகேஷனோட basic needs என்ன? இது 5 points, 5 மார்க். ரொம்ப சிம்பிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நீங்கள் ரீகால் பண்ணும்போது ஸோ அப்பயே ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியாக ரைட் பண்ணிடலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான 5 மார்க். ஒன் இஸ் ஸோ டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் டிஃபரன்ஷியேட் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ். இமேஜின் பண்ணிக்கணும், க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ். அப்போ எப்படி பாருங்கள், க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ்னால் என்ன? த ஸ்பீஷியஸ் ஷேர்டு காமன் கேரக்டர்ஸ். காமன் கேரக்டர்ஸை ஷேர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது க்ளோஸ் ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், புக்கில் இல்லை. அதாவது கிட் ஃபாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று, ஃபாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிற அனிமல் அதுதான் இமேஜின் பண்ணும். கிட் ஃபாக்ஸ் அண்ட் தென் ஆர்டி ஃபாக்ஸ் ரெண்டுமே க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ் தான். பட் இந்த கிட் ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த அமெரிக்காவுடைய டெசர்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ரீஜியன்ஸில், ரொம்ப ட்ரை ரீஜியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபாக்ஸ் அது கிட் ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிறது. இந்த கிட் ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது ஸ்னோ ஃபாக்ஸ் இல்லை ஒயிட் ஃபாக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக், ரொம்ப கோல்டு கண்டிஷனில், போலார் அப்படின்னு சொல்கிற போலார் ரீஜியன்ஸ்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஐஸ் கேப்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய போலார் ரீஜியன், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபாக்ஸை என்ன சொல்லணும், ஒயிட் ஃபாக்ஸ் இல்லைனா ஸ்னோ ஃபாக்ஸ் இல்லைனா அதுக்கு ஆர்டிக் ஃபாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 அனிமலுமே 2 ஃபாக்ஸுமே க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ் தான். ரெண்டுத்துக்குமே காமன் கேரக்டர்ஸ் என்ன தான், சேம் தான். காமன் கேரக்டர் என்ன, பொதுவான கேரக்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, சேமாக இருக்குது. ஆனாலுமே ஸோ அதில் என்ன இருக்குது, சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்குது. எப்படி, ட்ரை கண்டிஷனில் ஒரு ஃபாக்ஸ் இருக்குது, ஒரு கண்டிஷன் கோல்டர் ரீஜியனில் இருக்குது. அப்போ பாடி கேரக்டர் எதுக்கு அடாப்ட் ஆகிருக்கும், அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிருக்குமா. என்ன தான் சேம் ஸ்பீஷீஸாக இருந்தாலும், க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட்
ஸ்பீஷியஸாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதில் என்ன இருக்கும், டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா என்ன வேணும், கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் அ நீடு. அப்போ கிளாசிஃபிகேஷனை யூஸ் பண்ணி to identify and differentiate closely related species. Next, to know the variation. What is variation? Difference in character is called as variation. அப்போ வேரியேஷன் ஒரு அனிமல்ஸில் எல்லாமே அனிமல் தான், டாக், கேட்டு, பேட்டு எல்லாமே அனிமல் தான். பட் கேரக்டர்ஸ் என்ன ஆகுது, டிஃபர் ஆகுது இல்லையா, சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு தான் இமேஜின் பண்ணணும். இல்லை இப்படி கூட நீங்கள் பாருங்கள், ஸோ ஃபாதர் அண்ட் மதர்டைய கேரக்டர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன ஆகும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். ஜெனட்டிக்ஸோட பேசிஸ் உங்களுக்கே தெரியும், இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் ஹெரிடிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ த ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன். இருந்தாலுமே ஃபாதர் மதர்ட்டேருந்து நமக்கு கேரக்டர்ஸ் 1-2 எப்படி இருக்குது, டிஃபராகவும் இருக்குது. அதை எப்படி சொல்லுவோம், வேரியேஷன். வேரியேஷன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் கேரக்டர்ஸ். அப்போ ஒரு அனிமல், ஒரு ஆர்கானிசம்னா எல்லாமே ஆர்கானிசம் தான், எல்லாமே அனிமல் தான், எல்லாமே பிளான்ட்ஸ்னாலும் கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்கும், வேரியேஷன் சில இருக்கும், சில கேரக்டர்ஸ் வந்து வேரியேஷனாக இருக்கும். அப்போ அந்த வேரியேஷன்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, டு நோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேரியேஷன், ஸோ வித் யூசிங் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். அது இல்லைனா வேரியேஷன் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எவல்யூஷன். வாட் இஸ் எவல்யூஷன்? ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி, so or one of the branch of biological science, whatever. So how the organisms formed from pre-existing, அதாவது the complex organism, how the complex organism formed from pre-existing simpler form. இப்போ நம்மளே வந்து மங்கிலேருந்து நம்ம என்ன இருக்கோம், ஸோ எவல்யூஷன் மூலமாக நம்ம ஹியூமனாக மாறி இருக்கோம். ஸோ இமேஜின், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், லோயர் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள்லாம் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லணும், இந்த ஃபீல்டுக்கு எவல்யூஷன். ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி எவால்வ் ஆகுது, ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி ஒரு சிம்பிள் ஃபார்ம்லேருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மாக மாறுது. இப்போ நம்ம வந்து ஹோமினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹியூமன் லைக் ஏப்ஸ் இருக்குல்ல, மங்கீஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் சிம்பிள் ஃபார்ம். அதுலேருந்து இப்போ நம்ம என்னவா மாறிட்டோம், காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம். இதுக்கு அடுத்த நமக்கு அப்புறம் சூப்பர் மேன் வர போகிறாங்க அடுத்த எவல்யூஷனில். அப்போ நம்ம சிம்பிள் ஃபார்ம், அவங்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம். இதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய ஃபீல்டுக்கு என்ன நேமு, எவல்யூஷன். ஸோ எவல்யூஷனில் தான், இந்த பிரான்ச்சில் தான் நம்ம ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி ஒரு சிம்பிளர் ஃபார்ம்லேருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முக்கு மாறுது, ஒரு சாதாரண ஒரு ஆர்கானிசம் எப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஆர்கானிசம்ஸாக மாறுது அப்படிங்கிறது எவல்யூஷனுடைய கான்செப்ட் தான். அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன், டு கிரியேட் பைலோஜெனடிக் ட்ரீ. Phylogenetic tree means the evolutionary tree or branching tree to provide the information about relationship between different kind of organism. ஒரு ஆர்கானிசமோட எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப், பரிணாம வளர்ச்சி இன் தமிழ், ஆர் பரிணாம தொடர்பு இன் தமிழ் வேர்ட். ஸோ நாட் பரிணாம வளர்ச்சி, பரிணாம தொடர்பு அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கணும். அப்போ ஒரு ஆர்கானிசம்க்கும் இன்னொரு ஆர்கானிசம்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, எவல்யூஷனரியாக ரிலேஷன். இப்போ நம்ம மங்கிக்கும் நமக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அதுக்கான ஒரு பிரான்ச்சிங் ட்ரீ தான் பைலோஜெனடிக் ட்ரீ. இது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில், அதாவது வரக்கூடிய அப்கமிங் கிளாஸில் நம்ம இதை வந்து டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஏன்னா பைலோஜெனடிக் ட்ரீ தனியாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் பிரான்ச்சிங் ட்ரீ ட்ரா பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். ஸோ எப்படி வந்து பைலோஜெனடிக் ட்ரீயை நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுங்க. டு கிரியேட்னா ஃபார்மிங். ஸோ நம்ம ஆரிஜின் பண்ணுற, உருவாக்குறது. ஸோ பைலோஜெனடிக் ட்ரீ மீன்ஸ் பிரான்ச்சிங் ட்ரீ. ஒரு ட்ரீ எப்படி பிரான்ச்சஸாக இருக்குது, அதே போல் நம்ம எவல்யூஷனரிக்கு ஒரு ட்ரீயை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், பிரான்ச்சிங் ட்ரீயை மேக் பண்ண போகிறோம். அதில் எதுக்காக, ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம்க்கும் இன்னொரு ஆர்கானிசம்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. தட் இஸ் அ பைலோஜெனடிக் ட்ரீ. And then last one, to conveniently study of living organisms. நீங்களாம் லிவிங் ஆர்கானிசமை ஈஸியாக, இப்போ நீங்கள் வந்து யூஆர் பிகேம் அ இன் ஃபியூச்சர் பிகேம் அ சயின்டிஸ்ட் ஆர் பயாலஜிஸ்ட் வாட் எவர். ஸோ அப்படி இருக்கீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு, ஒரு அனிமல்ஸை ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா, ரிசர்ச் பண்ணணும்னா கிளாசிஃபிகேஷன் வேணும். If without classification, there is no chance of conveniently study of living organism. So with using of classification, we studied conveniently the living organism. That's all. These are the basic needs for the classifications. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதை எல்லாமே நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தா அது வாட்ச் பண்ணி லேர்ன் பண்ணாதான் கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ see you next class. Until then, bye from your zoology sir. So signing off.